द्वितीय राजन्य मंडली अध्याय 14। जुदार राजा आमासिया। इस्राएल राजा जेहे आहासंक पुत्र जेहे आहासंक राज्यतर द्वितीय वर्षरे जुदार राज जोआसंक पुत्र आमासिया राजूती करने को आरंभ कले। राज्य शासनर दायित्व ग्रहण करने समय तांकु 25 वर्ष वयस्क होइथिला व से जेरुसालेमर 29 वर्ष व्यापी राजूती कले। जेरुसालेम जात जेहो आनिद तांकर माता थिला। से प्रभुंक सन्निधान रे सदाचरण कले, तथापि ताहा तांको पिता दाविदंक सदृश न थिला। से तांको पिता जोआसंक द्वारा संपादित समस्त कार्यकलापर अनुसरण कले। उच्च पूजा स्थली गुड़िकु से विनाश कले नाही। जनता सेठारे नैवेद्य उत्सर्ग तथा धूपार्चना करुथिले। तांको हस्तरे राजाधिकार दृढ़ीभूत हेबा मात्रे से तांको पिता राजांकर घातक सेही भृत्य मानंकु हत्या कले। किंतु सेही घातक मानंक संतान मानंकु से निधन कले नाही, कारण मोसेसंक विधि विधान पुस्तक रे उल्लेखित आदेश मुताबक ताहा होइथिला। जेहेतु सेथिरे प्रभु एहिपरि कहिथिले, पुत्र मानंक दोष पई पिता व पितार दोष पई पुत्र माने निहत होई पारिबे नाही, बरम प्रत्येक निज निजर पाप पई निहत हेबे। से 10,000 एदोमीय मानंकु लवणीय उपत्यका मध्य हत्या कले व युद्ध करी शेलाकु करायत कले। ताहा अत्यावधि जक्थेल नाम रे अभिहित। एहा परे जेहुंक पुत्र व जेह आहासंक पुत्र व इस्राएल राजा जेहे आहासंक निकटकु दूतगण पठाई आमासिया कहिले, आस आमे परस्पर मुख संदर्शन करिबा। किंतु इस्राएल राजा जेहोआस जुदार राजा आमासियाଙ୍କ निकटकू एही संदेश पठाई कहिले, लेबाननर गोटिए कंटा बुदा लेबाननर देवदारू वृक्ष पाखकू वार्ता पठाई कहिला, तुम कन्या को मोर तुमर पत्नी रूपे प्रदान कर। किंतु लेबाननर एक वन्य जंतु सेही पथ देई भ्रमण करी कंटा बुदा को पददलित कला। तुमे एदम को विनाश करिअछ, सेथिपाई तुमे गर्व करुअछ। तुम प्राप्त सेही सुख्याति रे परितृप्त होई तुम गृह रे अवस्थान कर। निजर विनाश घटाइबा पाई काहेकि उद्यत हेब? तुमे व तुम सह जुदा काहेकि विध्वस्त हेब? किंतु आमासिया सेही उपदेश प्रति कर्णपात कले नाही। सुतरां इस्राएल राजा जेहोआस गले व जुदा अंतर्गत बेत सेमाठारे सेमाने परस्पर सम्मुखीन हेले। इस्राएल द्वारा पराजित होई जुदा पलायन कला। इस्राएल राजा जेहोआस बेत सेमेठारे आहासियाଙ୍କ पुत्र जोआसଙ୍କ पुत्र तथा जुदार राजा आमासियाଙ୍କୁ बंदी करी जेरुसालेम को नहीं आसिले। सेठारे से जेरुसालेमर प्राचीररू एफ्राइम प्रवेश पथ ठारू कणर प्रवेश पथ पर्यंत 400 हाथ व्यापी अंश को विध्वस्त कले। देवालय तथा राजप्रसादर भंडार गुड़िकरे संचित स्वर्ण रौप्य तथा समस्त पात्र को से लुंठन कले एवं बंदी मानंकु संगरे नहीं से सामारिया को फेरी गले। जेहे आसंक द्वारा संपादित अन्य समस्त कार्यकलाप तांकर शक्ति व जुदार राजा आमासियाଙ୍କ विरुद्धरे होइथिबा तांकर युद्ध संपर्कीय एक विवरणी इस्राएल राजा मानक इतिवृत्त पुस्तकरे कौन लिपिबद्ध नुहे? जोहेआस निज पुत्रपुरुष मानक संगरे महानिद्रारे शयन कले व सामारिया रे इस्राएलीय राजा मानक संगरे समाधिस्थ हेले। तांको पुत्र जेरेबोआम तांको परिवर्ते राज्य शासनर दायित्व ग्रहण कले। जुदार राजा जोआसଙ୍କ पुत्र आमासिया
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯେହେ ଆହାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେହେ ଆହାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବିତ ରହିଲେ। ଆମାସିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଲାଖିସ୍କୁ ପଳାୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଧାବନ କରି ଲାଖିସ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘାଟକ ଉପରେ ଘେନି ଆସି ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦାବିଦ ନଗରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଜୁଦା ନିବାସୀଗଣ 16 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଆସାରିଆ ନାମକ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଆମାସିଆଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ରାଜ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲା। ପରେ ଆସାରିଆ ଏଲାଥକୁ ଅଧିକାର କରି ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜେରୋବୋଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଜୁଦାର ରାଜା ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମାସିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 15 ବର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯେହୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେରୋବୋଆମ ସାମାରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସେ 41 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ରାଜୁତି କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋବୋଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ପାପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପାପରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଗାଦ ହେଫେବାସୀ ଆମାତାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ପ୍ରଭୁଦାସ ପ୍ରବକ୍ତା ଜନାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ଜେରୋବୋଆମ ହାମାଥା ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରାବା ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ସରହଦକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃସହ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ କିମ୍ବା ଦାସ ରୂପେ କେହି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲର ସହାୟ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତଳୁ ଇସ୍ରାଏଲର ନାମକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟାବଧି କହିନଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଯୋଆସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେରୋବୋଆମଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଜେରୋବୋଆମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଜୁଦାର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଦାମାସ୍କସ ତଥା ହାମାଥକୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ଅନନ୍ତର ଜେରୋବୋଆମ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜବୃନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେଖାରିଆ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 15। ଜୁଦାର ରାଜା ଆସାରିଆ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜେରୋବୋଆମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 27ତମ ବର୍ଷରେ ଜୁଦାର ରାଜା ଆମାସିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସାରିଆ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 52 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଜାତ ସେଖାରିଆ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲା। ନିଜ ପିତା ଆମାସିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସୁକର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଜନତା ସେଠାରେ ଅଦ୍ୟାପି ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ତଥା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାରୁ ସେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ଏକ ପୃଥକ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଥାମ ରାଜପ୍ରସାଦର ଅଧିପତି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ଆସାରିଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ?
ଆସାରିଆ ନିଜ ପୁତ୍ର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିଦ ନଗରୀରେ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଥାମ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜବୃନ୍ଦ ସେଖାରିଆ। ଜୁଦାର ରାଜା ଆସାରିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 38ତମ ବର୍ଷରେ ଜେରୋବୋଆମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଖାରିଆ ସାମାରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସେ 6 ମାସ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ କୁକର୍ମ ସାଧନ କଲେ। ନେବାତାର ପୁତ୍ର ଜେରୋବୋଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ପାପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜାବେଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଲ୍ଲୁମ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଇବଲେୟାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ନିଧନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜୁତି କଲେ। ସେଖାରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଜେହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ଥିଲା, ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ 4ଥ ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବେ। ଆଉ ସେହିପରି ଘଟିଲା। ରାଜା ଶାଲମ। ଜୁଦାର ରାଜା ଉଜ୍ଜିୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 39ତମ ବର୍ଷରେ ଜାବେଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଲୁମ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସେ ସାମାରିଆରେ 1 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ରାଜୁତି କଲେ। ତତ୍ପରେ ଗାଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମେନାହେମ ତିର୍ସାଠାରୁ ସାମାରିଆକୁ ଆସି ଜାବେଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଲମଙ୍କୁ ସାମାରିଆରେ ଆଘାତ କରି ନିଧନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଶାଲମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ବିବରଣୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାପୁଆ ନଗରୀବାସୀମାନେ ମେନାହେମଙ୍କ ପାଇଁ ନଗରୀ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାପୁଆ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ତିର୍ସାଠାରୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ସୀମାସରହଦ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦର ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ରାଜା ମେନାହେମ। ଜୁଦାର ରାଜା ଆସାରିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 39ତମ ବର୍ଷରେ ଗାଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମେନାହେମ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସାମାରିଆରେ ରାଜୁତି କଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋବୋଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ପାପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ପାପରୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ତମାମ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆସିରିଆର ରାଜା ପୁଲ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନିଜ ରାଜାଧିକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେହମ ରାଜପୁଲଙ୍କୁ 1000 ଶେକେଲ ରୌପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମେନାହେମ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ସମସ୍ତ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 50 ଶେକେଲ ଲେଖାଏଁ ରୌପ୍ୟ ଦାବି କଲେ। ସୁତରାଂ ଆସିରିଆର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲରେ ନ ରହି ଫେରିଗଲେ। ମେନାହେମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ମେନାହେମ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପେଖାଇଆ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜା ପେଖାଇଆ। ଜୁଦାର ରାଜା ଆସାରିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 50ତମ ବର୍ଷରେ ମେନାହେମଙ୍କ ପୁତ୍ର ପେଖାଇଆ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ସାମାରିଆରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରୋବୋଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ପାପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ପାପରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଓ ରେମାଲିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ପେକା 50 ଜଣ ଗିଲିଏଦୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସାମାରିଆସ୍ଥ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ
ଏବଂ ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପେଖାହିୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ରାଜା ପେକା। ଜୁଦାର ରାଜା ଆସାରିୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 52 ବର୍ଷରେ ରେମାଲିୟାର ପୁତ୍ର ପେକା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ସାମାରିଆରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରେବୋଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ପାପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ପାପରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପେକାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଇୟନ, ଆବେଲ ବେତମାଖା, ଜନୋଆ, କେଦେଶ, ହାସେର, ଗିଲେୟାଦ, ଗାଲିଲି ପ୍ରଭୃତି ନାପ୍ତାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିରିୟାର ରାଜା ତିଗୁଥା ପିଲେସର ଅଧିକାର କଲେ ଓ ଜନତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆସିରିୟାକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଉସିୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଥାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 22ତମ ବର୍ଷରେ ଏଲାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହାସେୟା ରେମାଲିୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପେକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ନିଧନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପେକାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଜୁଦାର ରାଜା ଯୋଥାମ। ରେମାଲିୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପେକାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 2ୟ ବର୍ଷରେ ଜୁଦାର ରାଜା ଉସିୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଥାମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 16 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ସାଦେଖଙ୍କ କନ୍ୟା ଜେରୁସା ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଉସିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଅନୁସରଣ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସୁକର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କଲେ ନାହିଁ ଓ ଜନତା ଆହୁରି ସେଠାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ତଥା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ଉପର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯୋଥାମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଜୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସିରିୟାର ରାଜା ରେସିନ ଓ ରେମାଲିୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପେକାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଯୋଥାମ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହାଜ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 16। ଜୁଦାର ରାଜା ଆହାଜ। ରେମାଲିୟାର ପୁତ୍ର ପେକାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 17 ବର୍ଷରେ ଜୁଦାର ରାଜା ଯୋଥାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହାଜ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆହାଜଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 16 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସମ୍ମୁଖରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିବା ଜାତିମାନଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ଆଚରଣ ସମୂହର ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ତଥା ପାହାଡ଼ ସମୂହ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ତଥା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିରିୟାର ରାଜା ରେସିନ ଓ ରେମାଲିୟାର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପେକା ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆହାଜଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ
ଏଦୋମର ରାଜା ଏଲାଥକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରି ତାକୁ ଏଦୋମ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ଯୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଲାଥରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଏଦୋମୀୟମାନେ ଏଲାଥକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆହାଜ ଆସିରିଆର ରାଜା ତିଗ୍ଲାଥ ପିଲେସର ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଦାସ ତଥା ପୁତ୍ର ଅଟେ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିବା ସିରିଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ତେଣୁ ଦେବାଳୟ ତଥା ରାଜପ୍ରସାଦର ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଆହାଜ ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଲେ। ତହୁଁ ଆସିରିଆର ରାଜା ଆହାଜଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ଏବଂ ଦାମାସ୍କସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତାହାକୁ ହସ୍ତଗତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେ କିର୍ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ରେସିନିଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ରାଜା ଆହାଜ ଆସିରିଆରେ ରାଜା ତିଗ୍ଲାଥ ପିଲେସେରଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦାମାସ୍କସକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଯାଗବେଦୀକୁ ଦେଖି ସେହି ଯାଗବେଦୀର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରତିରୂପକୁ ରାଜା ଆହାଜ ଯାଜକ ଉରିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜା ଆହାଜ ଦାମାସ୍କସରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପ୍ରତିରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜକ ଉରିଆ ଏକ ଯାଗବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ରାଜା ଦାମାସ୍କସ ଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେହି ଯାଗବେଦୀ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ଉପରେ ହୋମ ବଳି, ଶସ୍ୟ ବଳି ତଥା ପାନୀୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ସେହି ବେଦୀ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବଳିର ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଥିବା ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ବଳିପୀଠକୁ ଦେବାଳୟ ତଥା ବଳିପୀଠ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି ବଳିପୀଠର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଯାଜକ ଉରିଆଙ୍କୁ ରାଜା ଆହାଜ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ସେହି ମହାବଳି ପୀଠ ଉପରେ ପ୍ରଭାତ ହୋମବଳି, ପ୍ରଦେଶର ଶସ୍ୟ ବଳି, ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ହୋମବଳି ତଥା ଶସ୍ୟ ବଳି ଓ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ହୋମବଳି, ଶସ୍ୟ ବଳି ତଥା ପାନୀୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ହୋମବଳି ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଳିର ରକ୍ତକୁ ତା ଉପରେ ଢାଳ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ସେହି ବଳିପୀଠ ମୋର ହୋଇ ରହିବ। ରାଜା ଆହାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଯାଜକ ଉରିଆ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ରାଜା ଆହାଜ ପୀଠ ସମୂହର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଲେ ଓ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ରକୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ବଳଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂବହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଳକୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଇ ଶୈଳ ନିର୍ମିତ ଏକ ପୀଠ ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସାବତରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଛାତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଥ ଏବଂ ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଦୂର କଲେ। ଆହାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଯୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ଆଉ ଆହାଜ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ଦାବିଦ ନଗରୀରେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଜିକିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ।